حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت یعنی سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہی متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر انہیں آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا، ان کا کون سا ایسا فعل تھا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، اور انہوں نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگ کس طرح سے ان کے دشمن بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے کس طرح سے بچایا، وہ واقعہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کیوں لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا سے ہی بت پرستی کی مخالفت کی، اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم خدا کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات جب سمجھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ دوستو، اسی طرح یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کے والد آزر مذہبی پیشوا تھا اور بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ توفیت سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بتوں کے علاوہ تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بتایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہیں بتوں سے پوچھ لوگ اگر یہ بولتے ہیں۔ اس مذکورہ میں ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से माजरत चाही और जब सारे लोग चले गए तो बुत खाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि अपनी कुल्हाड़ी भी उसके गर्दन में लटका कर छोड़ दी थी। इस अमल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि वो लोग अपनी आंखों से उन बुतों की बेबसी का मंजर देख सकें और ये सोचें कि जो बुत खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। और फिर जब नमरूद बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ, मुनाजरे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंतकी जवाब पर गौर करने की बजाय ये शाही फरमान जारी किया गया कि इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो, जिसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डालने के हवाले से जो वाक़या है वो पेश आया था। अल्लाह ताला के हुक्म से आग जो है वो ठंडी होने की वजह से सलामती और आराम की चीज़ बन गई। जैसा कि फरमाने इलाही है, वो एक दूसरे से कहने लगे, आग में जला डालो इस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में से कुछ करने का दम खम है। चुनाचा उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया और हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा, वरना इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। कुरान मजीद की सूरह इनाम में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं, जिसकी आयत का तर्जुमा हमने आपको मफहूम यहाँ पर बयान करके बताया है। दोस्तों, उस कौम की बदकिस्मती की हद ये थी कि इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, वहाँ से फ़लस्तीन चले गए और वहीं मुस्तकिल क़याम फरमाकर उसको दावत का मरकज़ बनाया। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा के हमरा मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ के बादशाह ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत सारा ने खुद हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में हज़रत हाजरा के बदन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसे बाद हज़रत सारा के बदन से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा की चटेल मैदान में बैतुल्लाह के करीब छोड़ दिया। जैसा कि फरमाने इलाही है, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपकी हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में उनके लिए कशिश पैदा कर दी जाए और उनको फलों का रिज़्क अता करे ताकि वो इस हवाले से शुक्रगुजार बन सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकरमा की तरफ खिंचे चले आ जाते हैं। चुनाचे हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक मरतबा अल्लाह ताला के घर की ज़रूर ज़ियारत करे और दुनिया भर के फल बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब वहाँ पर खाने के लिए और पीने के लिए कुछ ना बचा तो हज़रत हाजरा ने बेचैन होकर करीब की सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पानी की तलाश में दौड़ी। चुनाचा पानी का चश्मा जमजम जारी हुआ। कुछ मुद्दत के बाद एक कबीला बनु जरहम का इधर से गुजर हुआ और पानी की सहूलत देखकर उन्होंने हज़रत हाजरा से क़याम की इजाज़त चाही। हज़रत हाजरा ने वहाँ क़याम करने की इजाज़त दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। चुनाचा अल्लाह के इस हुक्म की तकमील के लिए फ़ौरन फ़लस्तीन से मक्का मुकरमा पहुँच गए। जैसा कि फरमाने इलाही है, फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब आपने बेटे को बताया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया है तो फरमाबरदार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब था कि अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और इस तरह पूरा वाक़या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह से वो ज़िबा करने के लिए ले गए और वहाँ पर दुम्बा आ गया, जिसकी वजह से हम सब कुर्बानी करते हैं और ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो दोस्तों, ये सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और